dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Hope all of you fine. Alhamdulillah, I'm also fine by the grace of Almighty Allah. Welcome to all of you to our Soilpur Bahumukia High School online classes and also to my YouTube channel. I'm Yunus Mian Chipu. Dear student, before going to the class, I would like to once again introduce myself. I am Muhammad Yunus Chipu, assistant teacher, Soilpur Bahumukia High School, Bolkale, Chottogram. Dear student, what lesson I am going to discuss today. Before going to the class, I would like to tell you a sentence, and from this sentence, you try to find out what lesson I am going to discuss today. Okay? Listen carefully. Two kingfishers is quarreling. Now tell me what's the wrong with the sentence. What's the wrong with the sentence? Yeah, is. What is the correct form of the verb? Are. Two kingfishers are quarreling. I'm sure you have already got idea what lesson I'm going to discuss today. Today our lesson is right form of verb. Okay, dear student, you can see a passage in the whiteboard I've written for you. Question number 4, English second paper for class 9 and 10. You can say complete the following text with the right form of verbs given in the box. 2. At the time of fill in the blank, a student is to perform two functions at a time. One is to select the right or appropriate verb for each gap and then writing the correct form of the verb according to the context. To do the work easily, a student read the text time and again to select the correct or appropriate verb for the gaps. Okay? এই কাজটা করতে গেলে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের যে বক্সটা দেবে সেই বক্সের মধ্যে যে ভার্বগুলো থাকবে সেই ভার্বগুলোকে আমাদের সেন্টেন্সের যে গ্যাপগুলো আছে সেই গ্যাপগুলোতে কোন শব্দটা বসবে সেই শব্দগুলো সেই ভার্বগুলো আগে সিলেক্ট করতে হবে। দেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনটেক্সট অর আমার সেন্টেন্স অনুযায়ী কি করতে হবে, আমাকে কারেক্ট ফর্মে ওই গ্যাপগুলোতে আমাকে কি করতে হবে, ফিল আপ করতে হবে। সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি একটা টেক্সট বা প্যাসেজ এখানে লিখেছি রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের। সেখানে বক্সের মধ্যে বেশ কিছু ভার্ব দেওয়া আছে, যেমন ডু, টার্ন, এনগেজ, ফেস, বি, হেল্প, সলভ, মেক, ট্রাই, ক্রিয়েট। এই ভার্বগুলোকে আমার এখানে যে 10টা গ্যাপ দেওয়া আছে, যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া আছে, সেখানে কি করতে হবে, বসাতে হবে কারেক্ট ফর্মে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা প্যাসেজ, আমি প্যাসেজটাকে পড়াচ্ছি। Now Bangladesh unemployment problem. This problem already an alarming dimension. The government should cope with this problem, but this problem can't without them skillful education a must. It meant to get a job. Job does not mean official work only. Self-employment is a solution to this problem. It means oneself in economic activities. The government is giving the educated youth financial help and training with a view to them skillful. এখানে যে 10টা গ্যাপ দেওয়া আছে, এই 10টা গ্যাপের আজকে আমি যে সঠিক ফর্মে ভার্বগুলোকে ইউজ করব, প্রত্যেকটা গ্যাপের রুলস গুলা যেগুলো আসবে আমি আজকে এগুলো এখানে করাবো। তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবা, তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসে যাও এবং আমি যে রুলস গুলো লিখবো প্রত্যেকটা গ্যাপের পিছনে যে কারণগুলো দেখিয়ে আমি যে সঠিক ফর্মটা কিভাবে বসাচ্ছি সেগুলো যে রুলস গুলো দেবো সেই রুলস গুলো তোমরা খাতার মধ্যে কপি করে নিবা, ঠিক আছে? না বুঝলে বুঝে নিবা। এখন আমাদেরকে এই গ্যাপগুলো এই প্যাসেজের গ্যাপগুলো ফিল আপ করতে হবে। আমি প্রথমে এ নাম্বারে এই গ্যাপটা ফিল আপ করতে যাচ্ছি। দেখো, নাও বাংলাদেশ আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম। ওকে,
এই গ্যাপটা ফিল আপ করতে গেলে আমাকে আগে অর সেন্টেন্সের সাথে কি করে অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সট আমাকে জাস্ট ভার্ব কি করতে হবে, সিলেক্ট করতে হবে। তো ভার্ব সিলেক্ট করতে আমার কনটেক্সটটা ভালো বুঝতে হবে। নাও বাংলাদেশ আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম, বেকার সমস্যা কি হচ্ছে, সম্মুখীন হচ্ছে। তো সম্মুখীন হওয়া এই শব্দগুলোর মধ্যে বক্সের শব্দগুলো আমরা পেলাম কি ফেস। তাহলে আমরা ধরে নিলাম এখানে ফেস শব্দটা বসবে। এখন আমাকে এই ফেস শব্দটা কারেক্ট ফর্মে করতে হবে। কারেক্ট ফর্ম বসতে গেলে আমরা সেন্টেন্সটাকে দেখব। এই সেন্টেন্সটা দেখে আমরা যদি আমাদের এমন কতগুলো শব্দ আছে ওই শব্দগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি ওই গ্যাপের মধ্যে কি আর বসাতে হবে। যেমন আমরা এই সেন্টেন্সটা যখন পড়লাম দেখলাম এখানে নাও শব্দ আছে, নাও। তাইলে এই নাও থাকার কারণে মানে কারেক্ট ফর্ম বসাতে হলে আমাদের কি হেল্প করে দেখো, আমাদের কোন সেন্টেন্সে যদি নাও at this moment at present বা ডে বাই ডে এই শব্দগুলো যদি আমাদের কোনো সেন্টেন্সে থাকে সেই সেন্টেন্সে কি করতে হয়, সাবজেক্টের পর এম ইস আর না থাকলেও আনতে হয়। আনার পরে ওই সেন্টেন্সে গ্যাপে সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা বসবে তার সাথে কি করতে হবে, আইএনজি যোগ করতে হবে। আমরা এই রকম শব্দগুলো দেখে একটা শব্দ পেলাম নাও। তো নাও যখন পেলাম আমাদের বাংলাদেশটা হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসন, তাহলে এখানে বি ভার্ব হিসেবে আসবে কি ইস। বললাম না এম ইজ আর আমাদের কি আনতে হবে, ইস আনলাম। আবার এখানে যে ফেস বসে পড়লাম এই ফেসের সাথে কি করতে হবে, আইএনজি। বুঝে গেল? এরপরে সেন্টেন্সটা আমরা দেখি, দিস প্রবলেম অলরেডি অ্যান অ্যালার্মিং ডাইমেনশন। এই সমস্যাটা ইতিমধ্যে একটা মারাত্মক আকৃতির কি করছে, ডাইমেনশন বা আকৃতি সৃষ্টি করছে, মানে মারাত্মক ভয়ঙ্কর এরকম সৃষ্টি করছে। সৃষ্টি করা হচ্ছে ক্রিয়েট। আমাদের তাহলে এখানে ক্রিয়েট বসবে। আমরা এখন সিলেক্ট করলাম ক্রিয়েট বসবে, কিন্তু ক্রিয়েটের কারেক্ট ফর্ম পাঠাতে হবে না। আমরা বললাম কিছু কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের ভার্বের কারেক্ট ফর্মটা বসাতে করতে ঠিক করতে আমাদের হেল্প করে। যেমন এই সেন্টেন্সে আমরা একটা শব্দ দেখতে পাচ্ছি অলরেডি। অলরেডি দেখলে কি হয় আমাদের, এটা দেখার জন্য এই জিনিসটা তোমরা লক্ষ্য করবা। কোন সেন্টেন্সে অলরেডি, just now, recently, lately, yet or not এই জাতীয় কোন শব্দ দেখলে সেই সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পর আমাদের হ্যাভ বা হ্যাজ না থাকলেও আনতে হবে। অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাবজেক্ট আমাদের হ্যাভ হ্যাজ হবে। দেন এরপরে যে মেইন ভার্বটা থাকবে তার পিপি মানে ফার্স্ট পার্টিসিপল করতে হবে। তাহলে আমরা এখানে অলরেডি শব্দ পাচ্ছি, এখানে সাবজেক্টের পর আমাদের কিন্তু একটা হ্যাভ বা হ্যাজ, দ্য প্রবলেম সিঙ্গুলার, তাহলে কি আসবে, হ্যাজ আসবে। দেন ক্রিয়েটেড কি করতে হবে, ফার্স্ট পার্টিসিপল ক্রিয়েটেড। বুঝে গেল? ক্রিয়েটেড। দুইটা সেন্টেন্স বুঝে গেল। এরপরের সেন্টেন্স দেখি আমরা, দ্য গভর্নমেন্ট টুক অফ উইথ দিস প্রবলেম। এই সেন্টেন্সটা যদি আমরা পড়ি এখানে এইরকম কোন শব্দ নাই, বা আরো কিছু শব্দ আছে যেমন আমাদের কোন কোন সেন্টেন্সে অলওয়েজ, রেগুলার, এভরিডে, ইউজুয়াল, অকেশনাল, এগুলো থাকবে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। নাও, এট দিস মোমেন্ট, এন্ড প্রেজেন্ট, ডে বাই ডে, এগুলো দেখবে সিম্পল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এইগুলো শব্দগুলো থাকবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, ইয়েস্টারডে, লাস্ট নান, লাস্ট উইক, লাস্ট মান্থ, লাস্ট ডে থাকলে আমরা সিম্পল ফাস্ট টেন্স, টুমরো, দ্য নেক্সট ডে, দ্য ফলোইং ডে, এরকম থাকলে আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স বলি। এই জাতীয় কোনো সময় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যদি আমাদের কোন সেন্টেন্সে এরকম কোন সময় না থাকে তখন আমরা সেই সেন্টেন্সটাকে মানে অধিকাংশ সময় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রাখতে পারি। তো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা হলো কি সাবজেক্টের পরে বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম, কিন্তু ওখানে একটা নোট থাকে, এটা সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসন হয় আমাদের যে ভার্বটা পড়বে তার সাথে কি করতে হয়, এস বাই এস যোগ করতে হয়। তাহলে আমাকে আগে ভার্বটা বের করতে হবে। গভর্নমেন্ট কি করতেছে, সমস্যাগুলোর সাথে তাল মেলানোর চেষ্টা করতেছে। চেষ্টা করে ইংলিশ কি ট্রাই, তাহলে এখানে ট্রাই বসবে। কিন্তু এখানে ট্রাই বসাতে গেলে এখানে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার নাম্বার, তো সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসন হলে কি হয়, ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করতে হয়। ঠিক আছে, আমরা কি করলাম, ইএস যোগ করলাম। কোন ভার্বের শেষে শব্দ যদি ওয়াই হয়, ওয়াই এর আগে যদি কনসোনেন্ট থাকে
তখন সেই ভার্বের সাথে এস প্লাস যোগ করতে হলে ওয়াই এর আই বসবে এবং পরে ইএস যোগ করতে হবে। এটা কিন্তু মনে রাখবেন। বাট দিস প্রবলেম ক্যানট বি, এখানে আগে শব্দটা বের করতে হবে, সিলেক্ট করতে হবে। এই সমস্যাটা সমাধান করতে পারি না, তাহলে সমাধান করে কি সলভ, এখানে সলভ করবে কি কোন ফর্মে বসবে। আমাদের শূন্যস্থানে মানে গ্যাপের আগে যদি আমরা মডেল ভার্ব দেখি, আমাদের মডেল ভার্ব আছে না, দেখো আমাদের মডেল ভার্ব, আমাদের মডেল অক্সিলারি আছে না, আমাদের মডেল অক্সিলারি গুলো কোনগুলা, শ্যাল, উইল, ক্যান, শুড, ওড, কোড, মাইট, ইউজ টু, নিড, হ্যাঁ এরকম মাস্ট, হ্যাঁ এগুলো আমাদের মডেল অক্সিলারি। এই মডেল অক্সিলারি গুলোর পরে আমরা যদি কখনো বি অথবা হ্যাভ দেখি তখন ওই ভার্বের কি হবে, ফার্স্ট পার্টিসিপল। এমনি কিন্তু আমাদের মডেল অক্সিলারি ভার্বের পরে যদি মেইন ভার্ব চলে আসে, এরকম মেইন ভার্ব চলে আসে আমরা বেস ফর্মে লিখি, কিন্তু আমাদের মডেল অক্সিলারি ভার্বের পরে যখন আমরা বি অথবা হ্যাভ দেখবো তখন আমাদের কি করতে হবে, ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল করতে হবে। তাহলে আমরা এখানে সলভ বসবে বলছি, কিন্তু আমাদের সলভে কি করতে হবে, সলভ ফার্স্ট পার্টিসিপল করতে হবে। উইদাউট দেন স্কিলফুল, তাদেরকে দক্ষ করা ব্যতীত ওই সমস্যাটা সমাধান করা যাবে না। এখানে দুইটা ভার্ব বসা যায়, একটা হচ্ছে টার্ন বসা যায়, একটা হচ্ছে মেক বসা যায়। তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি, এখানে মেকটা বসে আমরা মেক বা টার্ন যে কোনটা বসাবো, কিন্তু কারেক্ট ফর্মে বসাতে গেলে আমাদের গ্যাপটার আগে আমাদের কতগুলো প্রিপোজিশন আছে। যেমন আমাদের যদি প্রিপোজিশন কোন শূন্যস্থানের মানে গ্যাপের আগে যদি আমরা প্রিপোজিশনস দেখি, প্রিপোজিশনস কোনগুলা, সাধারণত আমরা অ্যাড, ইন, অন, অফ, হ্যাঁ উইথ, উইদাউট, আফটার, হোয়াইল, হ্যাঁ বাই, বিসাইড, এগুলোকে আমরা প্রিপোজিশন বলি। তো প্রিপোজিশনের পরে যদি কোনো ভার্ব আসে, সেই ভার্ব কি করতে হয়, নাউন করতে হয়। নাউন করতে আমাদের করতে হয় আইএনজি, যেভাবে নাউন করা যায়, একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, জিরান। তাহলে আমাদের এখন এটা প্রিপোজিশন উইদাউটটা, উইদাউটের পরে যে শব্দটা বসবে তার সাথে কি যে ভার্বটা বসবে তার সাথে কি করতে হবে, আইএনজি করতে হবে। তো আমরা বলতে পারি এখানে মেক বা টার্ন বসানো যায়, তো আমরা এখানে মেক বসাবো, বাট মেকের সাথে কি করতে হবে, আমরা আইএনজি করবো। আমরা বললাম কোন শব্দের সাথে যখন আইএনজি করব তখন ওই শব্দের শেষে যদি একটা ই থাকে, ইটা উঠে যাবে, চলে গিয়ে দেন আইএনজিটা যোগ করতে হবে। দ্যাট ইজ স্কিলফুল। এডুকেশন এ মাস্ট, এখানে বি ভার্ব বসবে, শিক্ষা আবশ্যক। তাহলে বি ভার্ব হলো অ্যামিজার, এটা আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে দেখতেছি। শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে, শিক্ষা সবার জন্য আবশ্যক, এটা একেবারে চিরন্তন সত্য কথা। তাহলে আমাদের এখানে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে বি ভার্ব হচ্ছে অ্যামিজার। তো এডুকেশন বা এডুকেশন এর সিঙ্গুলার নাম্বার থার্ড পারসন, এখানে কি হবে, বি ভার্ব হলে ইজে আসবে। ইট আ ম্যান টু গেট আ জব, এটা একজন মানুষকে কি করতে, কাজ পেতে সাহায্য করতে, সাহায্য করে ইংলিশ কি, হেল্প, এখানে হেল্প বসবে। আমরা এখানে কোনো সময় উল্লেখ দেখতেছি না, এবং এটা ওই কথাটা বুঝে যায় যে একটা মানুষকে যে একটা জবের জন্য সাহায্য করে, এটা একটা কি কথা, একটা মানে অ্যাজ ইউজুয়াল একটা কথা, মানে আমাদের এইগুলো সচরাচর আমরা বলতে আর কি। আমাদের তো এই সেন্টেন্সে কোনো যখন বললাম, আগেই বললাম যে সময়ের উল্লেখ না থাকলে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রাখবো। তো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, এখানে যে ভার্বটা পড়বে তার সাথে কি করতে হবে, একটা এস বা ইএস যোগ করতে হবে। যেমন আমরা হেল্প সাথে করলাম, এটা এস যোগ করে দিলাম। টু গেট এ জব, জব ডাজ নট মিন অফিসিয়াল ওয়ার্ক অনলি, এখানে কোন শব্দটা বসতেছে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে, সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে কাজ মানেই নয় শুধু অফিসের কাজ, করা, করা, করা ইংলিশ কি হবে, ডু, এখানে ডু শব্দটা বসবে। আমাদের এখানে মিনটা একটা ভার্ব, ডুটা একটা ভার্ব। আমাদের রুলসে যদি একটা সেন্টেন্সে ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস আবার একটা ভার্ব চলে আসে, সেন্টেন্সে একটা সিম্পল সেন্টেন্সে যদি দুইটা ভার্ব চলে আসে, তখন আমাদের কি করতে হয়, একটা ভার্বকে আইএনজি করে নাউন করতে হয়। ঠিক আছে, আমরা বললাম, আগেই বললাম নাউন পদ দুটো নিয়ম, একটা হচ্ছে জিরান্ট আইএনজি যোগ করে, একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। তাহলে এখানে আমাদের মিনটা ভার্ব, ডুটা ভার্ব, এখন দুইটা ভার্ব একসাথে বসলে কি করতে হয়, একটা ভার্ব আর একটা ভার্বকে সিম্পল সেন্টেন্সে আইএনজি করে নাউন করতে হয়। ঠিক আছে, সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইজ আ সলিউশন টু দিস প্রবলেম। It means oneself in economic activities. আমাদের আত্মকর্মসংস্থান ক্ষেত্রে একটা মূল সমাধান আমরা বলতে পারি। হ্যাঁ, এটার অর্থ হচ্ছে একজন নিজে করা, অর্থনৈতিক কাজে নিজেকে নিযুক্ত করা। তাহলে আগে আমাদের এখানে মানে সিলেক্ট করতে হবে কোন শব্দটা বসছে, তাহলে এখানে নিযুক্ত করে আমরা এনগেজ, এখানে এনগেজ বসবে। আমরা এই রুলসে বলছি যে একটা সেন্টেন্সে দুইটা ভার্ব আসলে পরে ভার্ব আইএনজি করতে, এখানে মিনসটাও ভার্ব, এনগেজটাও ভার্ব। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, এনগেজের সাথে আমাদের
town ing যোগ করবে engaging once many economic activities. The government is giving the educated youths financial help and training with a view to them skillful. মানে আমাদের সরকার কিন্তু শিক্ষিত যুবকদেরকে অর্থনৈতিকভাবে এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তাদেরকে দক্ষতাপূর্ণ কি করার জন্য, স্কিলফুল কি করার জন্য, স্কিলফুল করার জন্য, মানে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য। ঠিক আছে, তো এখানে তাদেরকে তৈরি করা বা রূপান্তর করা, এখানেও মেক বা টার্ন বসে যায়। আমরা যেহেতু এখানে মেক বসা ফেলছি, আমরা এখানে টার্নটা বসাবো, বাট কারেক্ট ফর্মে বসাতে হবে। এখন আমরা গ্যাপটাকে একটা ভিউ টু দেখতেছি। আমরা জানি টু এর পরে সাধারণত বেস ফ্রম, কিন্তু কিছু কিছু টু আছে যেই টু গুলো কিন্তু প্রিপোজিশনের কাজ করে, তখন আর বেস ফ্রম করা যায় না। এক্ষেত্রে আমি এই রুলসটা দেখো, আমাদের কোন সেন্টেন্সে যদি আমরা ওট তারপরে আমাদের ওট ক্যান নট, হ্যাভ, could not, have, look, forward to, অথবা get, got, or be plus used to, হ্যাঁ, view to। এই শব্দগুলোর পরে যখন আমাদের কোনো ভার্ব আসবে সেই ভার্বের সাথে কি করতে হবে, আইএনজি করতে হবে। তাহলে এখানে ভিউ এর পরে টু আছে, এই টু এর পরে যে শব্দটা পড়বে তার সাথে কি করতে হবে, আইএনজি করতে হবে। তাহলে আমাদের এখানে টার্ন পাঠাচ্ছি, বাট টার্ন কি করতে হবে, আইএনজি করলে টার্নিং হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আজকে একটা রাইট ফর্ম অফ ভার্বের প্যাসেজের একটা কি করলাম, কাজ করলাম। এখানে আমরা সলিউশন করছি এবং সেই সলিউশন করতে আমরা কিছু রুলস পাইছি, সেই রুলস গুলো আমি এখানে তুলে দিলাম। মানে খুব শর্টকাটে চেষ্টা করছি সেই রুলস গুলো তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এখানে যদি কোনো ফল্ট থাকে বা বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়, কমেন্ট বক্সে কি করবা, কমেন্ট করবা। The student hope you enjoy this class, and please stay at home, stay safe. Next class I will come again with another right form of verbs, basis, and then I will try to give you more rules for your betterment. And please try to read the today's text at your home. Thank you very much. Allah Hafiz.